दारुल उलूम मातलीवालाना मोहतमीम साहेब हजरत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहेब टंकारवी दामत बरकातुम उपस्थित है। हजरत मुफ्ती साहेब डी दर्शगाह में तो अपना રહેબર છે જ, પણ સાથે સાથે દેશ સમાજ અને વર્તમાન હાલતથી પણ તેઓ ખૂબ જ વાકેફ રહે છે। સમયે સમયે દીન સમાજ પર થતા આક્ષેપોનો રદિયો કુરાન શરીફ અને હદીસ શરીફની રોશનીમાં આપતા રહે છે અને મિલ્લતની રહેબરી કરે છે। તદુપરાંત ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં ઘણી બધી કિતાબો તેમના દ્વારા લખાયેલ છે। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ભરૂચ જિલ્લો, ગુજરાત, બલકે સમગ્ર દેશ અને દુનિયા એ કિતાબોને પર વાંચે છે। આજે હજરતનો ઉદ્બોધનનો વિષય છે ઇસ્લામના દ્રષ્ટિકોણથી આધુનિક શિક્ષણ। તો હું હવે ખૂબ જ અદબપૂર્વક હજરત મુફ્તી સાહેબને ગુજારિશ કરું છું કે તેઓ જાહેર મેદનીને તેમની વાણીથી ફૈઝ કરશે। હજરત મુફ્તી ઇકબાલ સાહેબ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। स्टेज पर विराजमान महानुभावों, मारी सामे बैठेला एज्युकेशन पूरी जिंदगी जेमणे एज्युकेशन में गुजारी, पोते टीचरों पर हता अने कोम अने समाजनी लागणी राखीने एमणे कोमना माटे आजे कामो कर्या। एज प्रमाणे वालीओ, विद्यार्थीओ, विद्यार्थिनीओ आपने सौने अभिनंदन आपू छूँ, मुबारकबादी पेश करूँ छूँ। अने आपणी आ संस्थाए जे कामों आपरा माटे कर्या छे एमां अल्लाह तबारक व तआला एमनी मेहनतों ने कबूल फरमावे, एमने तंदुरुस्ती आपे, एमने एज्युकेशननी लाइननी नवी नवी राह अल्लाह पाक देखाड़े, जेनाथी आपणी नवी पेढ़ीओने आगळ लाववानी कोशिश करे। भाईओ अने बहनों, जे विषय छे मारा माटे आधुनिक शिक्षण अने इस्लाम में एना प्रत्ये शू मार्गदर्शन छे। आप सौ जाणो छो कि अल्लाहना प्यारा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर्वप्रथम वही अल्लाह पाक तरफथी जे उतरी, इक़रा जे पढ़ो, हजरत मौलाना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आना विषे घणी विस्तृत चर्चा करे छे। अने आ महीनो जे आपरो गुजरियो मेहराजनो 27मी रजब, एना माटे पर इकबाले एक शेर कीधो छे, सबक मिला ये मेहराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला ये मेहराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी मेहराजना आ वाकिया ने बनावथी मने आ वस्तुनो सबक मळ्यो कि हवे आसमान मानवीना ताबे थई जशे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे सातो आसमानोनो सफर कर्यो अने एनाथी वैज्ञानिक प्रगति अने टेक्नोलॉजी अने साइंसनी दुनियामां केवी रीते इंसान आगळ वधशे, इकबाल आ शेरना अंदर मेहराजना आ बनावथी आपणोने संबोधे छे। एक यूरोपियन घणो विद्वान ते पोताना पुस्तकमां लखे छे कि इस्लाम अने ज्ञान ए बंनेनो एकबीजा साथे केम जोड़ न होय। कारण के इस्लाम में जे इबादतों छे, जे उपासनाओं छे, नमाज ए एना वखत साथे जोड़वायेली छे। वखत पछी अदा करीशुं तो नमाज ने कज़ा कहेवामां आवशे। आ नमाज शुं शीखवाडे छे? आपणोने डिसिप्लिन शीखवाडे छे, समयनी कदर शीखवाडे छे कि एक मानवीए पोताना समयनी केवी रीते कदर करवी। भाईओ, आपणी समक्ष मुस्लिम विद्यार्थिनीओना किस्सा आव्या अने शाहीन ग्रुप में शीनीन जहां आरानो अने ए सिवाय बीजी घणी विद्यार्थिनीओनो किस्सो सांभळ्यो। आपणा समाजनी पण बेटी इखेरनी साहबजादी एमणे आवीने आपणने जे वातो कीधी एना अनुसंधानमां हूँ जणावीश कि आपणा समाजमां आजे मुस्लिम समाजनी छोकरीओ जे गैर मुस्लिमो साथे जई रही छे एना घणा बधा कारणों छे अने एना विषे मैं घणुं लख्युं छे। एमां एक कारण
જે આજે પણ આપણને સમજમાં આવે છે કે આપણી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો કિંમતી સમય મોબાઈલ, ગેમો અને બીજી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ગુજારે છે. એના મુકાબલામાં સમાજની બાળકીઓ, સમાજની વિદ્યાર્થીનીઓ ઘણી ધ્યાનથી, મહેનતથી, ધગશથી અને પોતાની કોશિશોથી આગળ વધવાની કોશિશ કરી રહી છે. પરંતુ એના લઈને એક સામાજિક પ્રોબ્લેમ ઊભા થયા છે જે આપણે જાણીએ છીએ. છોકરી ભણેલી હોય છે અને છોકરાઓની ડિગ્રી તેટલી નથી હોતી. આપણો વહોરા સમાજ તો ઘણો વિશાળ છે. 10 લાખની જેવી આપણે વસ્તી કીધી એ હિસાબે આપણા વહોરા સમાજમાં આ પ્રોબ્લેમ ઓછા છે. પરંતુ તે સમાજો જ્યાં છોકરીઓ જ ભણે છે અને છોકરાઓ અભ્યાસ નથી કરતા, ત્યાં આ પરેશાની અને આ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે આપણી વિદ્યાર્થીનીઓને સમાજમાંથી તેઓ પોતાનો શોહર અને પોતાનો લાઈફ પાર્ટનર નથી મળતો, જેને લઈને બીજા ઘણા પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય છે. તો સર્વપ્રથમ વાત એ કે ઇસ્લામે જેટલું જ્ઞાનને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને તેની સાથે સ્ત્રી જે જોડવાયેલી છે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર પ્રથમ વહી ઉતરી અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઘરે આવ્યા અને હઝરત ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હા ઉમ્મુલ મુમિનીનથી કહ્યું, દસ્સિરૂની ઝમ્મિલૂની, કે મને ચાદર ઓરાવો. અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે પોતાની કેફિયત વર્ણન કરી. તો હઝરત ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હા એક औरत હોવા છતાં તેમણે આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને કહ્યું કે અલ્લાહ તબારક તાઆલા આપને ઝાય નહીં ફરમાવશે. અલ્લાહ તબારક આપ તો લોકોની ખિદમત કરો છો. આ જે વોરા ફેડરેશન જે કામ કરી રહ્યો છે તે કામ તે છે જે જનાબે નબી અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે નુબુવત મળતા પહેલા પર કર્યું અને નબી બનવા બાદ તો અલ્લાહ પાક તરફથી આપને તો રહમતુલ લીલ આલમીન બનાવીને મોકલ્યા હતા. તો આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે પોતાની rahmatથી બધા સુધી પહોંચાડી. તો ઇસ્લામ અને જ્ઞાન એક આયતમાં અલ્લાહ પાકે ઇશારો ફરમાવી દીધો, સનુરીહિમ આયાતિના ફિલ આફાક વ ફી અનફુસિહિમ હત્તા યતબય્યન લહુમ અન્નહુલ હક, કે અમે નજીક ભવિષ્યમાં લોકોને એવી વાતો બતાવીશું આકાશમાં, પૃથ્વીથી લઈને અને ખુદ મનુષ્યની જાતમાં, એના પોતાના માથાથી લઈને પગ સુધીના એના જે DNA ટેસ્ટ, એના જે સ્ટેમ સેલ છે, એના જે બદનની પ્રક્રિયા છે, એ બંને મારફત અમે ઇન્સાનને એવું બતાવીશું અન્નહુલ હક, કે દીન ઇસ્લામ અને કુરાને કરીમ જે અલ્લાહ પાકની અંતિમ વાણી છે એ જ સત્ય છે. અને લોકો સમક્ષ વૈજ્ઞાનિક દલીલોથી, પોતાની બુદ્ધિની કસોટીઓથી, પોતાના લિટરેચરને પઢા પછી પોતાની સ્ટડીથી લોકો એ વાત સમજશે કે ઇસ્લામ અને કુરાન એનો સાયન્સ સાથે કેટલો રબ્ત અને આધુનિક શિક્ષણ સાથે એનો કેટલો જોડ છે. ઇન્સાની તારીખમાં એક એવો બનાવ આપ સમક્ષ હું રજૂ કરવા માંગુ છું કે જે શાયદ જ્ઞાનની માનવ ઇતિહાસમાં કોઈ જગ્યાએ બન્યો નહીં હોય. એક સ્પેનના મોટા મુહદ્દિસ છે બકી ઇબ્ને મખલદ. એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે સ્પેનથી બગદાદ પહોંચ્યા અને ઇમામ અહમદ ઇબ્ને હંબલ રહમતુલ્લાહ અલૈને એક મસલો ઉપસ્થિત થયો, તેને લઈને તે વખતની અબ્બાસી સલ્તનતે આપને જેલમાં રાખ્યા. આ ભાઈ સ્પેનથી ફક્ત જ્ઞાન હાસિલ કરવા, ઇલ્મ અને દીન અને હદીસ શરીફ હાસિલ કરવા સ્પેનથી બગદાદ આવ્યા. અને એવું લખેલું છે ઇતિહાસકારોએ કે એ હંમેશા ચાલતા સફર કરતા હતા. આટલો લાંબો સફર એમણે કર્યો અને જ્યારે બગદાદમાં દાખલ થયા તો ખબર પડી કે જેમની પાસે હું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા આવ્યો છું તે તો પોતાના ઘરમાં નજર કેદ છે અને તેમને હદીસનો સબક પઢાવવાથી તે વખતની અબ્બાસી સલ્તનતે રોક્યા છે. એ પહોંચ્યા બીજા એક મુહદ્દિસ યહયા ઇબ્ન માઈન પાસે અને તેમને કહ્યું કે હું ઇલ્મ પ્રાપ્ત કરવા આવ્યો છું અને અહીંયા આવીને મને ખબર પડી કે ઇમામે અહમદ તો પોતાના ઘરમાં નજર કેદ છે. મને એમના ઘરનો રસ્તો બતાવો. એમનું ઘર બતાવવામાં આવ્યું. બકી તેમના ઘેર ગયા અને ઘેર જઈને કહ્યું કે હું સ્પેનથી હદીસ શરીફ પ્રાપ્ત કરવા આપની પાસે આવ્યો છું, પરંતુ મને ખબર પડી કે સરકાર તરફથી આપના ઉપર રોક લગાવવામાં આવી. તો હવે હું એક બીજું કામ કરીશ. હું દરરોજ ભિખારીના વેશમાં આવીશ અને ભીખ માંગવાના બહાના હેઠળ બધાની ઘેર જઈશ અને આપની ઘેર પર ભીખ માંગવા આવીશ. તે વખતે આપે મને હદીસ શરીફનો સબક પઢાવવો પડશે. ઇમામ અહમદ રહમતુલ્લાહ અલી રાજી થઈ ગયા.
માનવ ઇતિહાસમાં આટલો મોટો મુહદ્દિસ અને આટલે દૂરથી આવેલો વ્યક્તિ ફક્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાની જાતને ભિખારી બનાવે એવું દુનિયાની બીજી કોઈ કોમ પાસે નથી. એ અલ્લાહ તબારક તઆલા એ મુસ્લિમ કોમને આપ્યું છે. પરંતુ આપણે પાછલા અમુક વર્ષોથી, અમુક સદીઓથી મુસલમાનો પાછળ રહી ગયા. એના ઘણા બધા કારણો છે. હવે જ્યારે બલકે એવું લાગે છે કે જ્યારે આપણી ઉપર હાલાત તંગ આવે છે તો અલ્લાહ તબારક તઆલા એવા રસ્તાઓ ખોલે છે. આજથી 40-50 વર્ષ પહેલા આપણી કોમ્યુનિટીમાં કોઈ ડોક્ટર હોય, કોઈ એન્જિનિયર હોય, એ ઘણું મુશ્કેલ નજર આવતું. પરંતુ આજે આપણા ગામડાઓમાં આપણે જઈએ, કોઈ પણ ફળિયામાં જઈએ તો આપને કહેવામાં આવે છે કે ફલાણો ડોક્ટર છે, ફલાણો ડોક્ટર છે, ફલાણા એન્જિનિયર છે. આ જે સફેદ દાઢીવાળા બુઝુર્ગો બેસેલા છે અને જેમણે મહેનત કરી, તેમની મહેનતના ફળના સ્વરૂપે અલ્લાહ તબારક તઆલા આજે આપણને આ દિવસો આપ્યા કે આપણી કોમ્યુનિટીમાં સમાજ અને દેશને જે વસ્તુઓની જરૂરત છે અને સમાજ અને દેશના માટે જે કુરબાનીઓની જરૂરત છે તેના માટે આપણા સમાજના વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીનીઓ આગળ આવી રહ્યા છે. અને માશા અલ્લાહ હવે ઉપરના ક્લાસોમાં જે જરૂરત છે એના વિશે એક વાત કહીશ. આપણી સ્કૂલોમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી પ્રાથમિક ધોરણોમાં ભણે છે ત્યારે બે વસ્તુ છે. એક તો એની રુચિ જાણવામાં આવે કે આને કે સબ્જેક્ટ અને કે વિષય માટે દિલચસ્પી છે આ વિદ્યાર્થી, એને એ વિષયમાં આગળ વધારવામાં આવે. આ કામ પ્રાથમિક શાળાના ઉપરના ક્લાસોના અને માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોથી વિનંતી કરીશ, શિક્ષિકાઓથી વિનંતી કરીશ કે આપ છોકરા અને છોકરીની રુચિઓ જાણો અને એને જાણ્યા પછી એમને તે સબ્જેક્ટમાં આગળ લાવવાની કોશિશ કરો. બીજી વાત કે આપણા સમાજના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ આપને એક મુસલમાન તરીકે અને જનાબે નબી અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના એક ઉમ્મતી તરીકે આ દુનિયામાં રહેવાનું છે. આપણે ફક્ત દુનિયાની બીજી ભૌતિકવાદવાળી કોમોની જેમ ખાઈ પીને દુનિયાથી જતું નથી રહેવાનું. આપણું એક કામ ઇન્નમલ આમાલુ બિન્નિયાત, જેવું એ આપણી નિયત હશે તે પ્રમાણે અલ્લાહ પાક તરફથી સવાબ મળશે. આપણા દુનિયાવી એજ્યુકેશનમાં પણ આપણી નિયત સમાજ અને લોકોની સેવા હશે તો અલ્લાહ તબારક તઆલા આપણને તે પણ અર્પણ કરશે. એટલા માટે આપણે ખૂબ ધગશથી અને મહેનતથી આ લાઈનમાં આગળ આવવાનું છે. અને એ સાથે આપણે જે કુરાનની સર્વપ્રથમ આયત છે ઇકરા બિસ્મિ રબ્બિક, અલ્લાહ પાકે ફક્ત એવું નથી કહ્યું કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, બલકે આગળ કહ્યું બિસ્મિ રબ્બિક. જ્યારે આ જ્ઞાનનું અલ્લાહ પાકની જાત સાથે કનેક્શન હશે તો જ માનવી ચેન, સુકૂન અને અમનો આફિયતથી રહી શકશે. અને જ્યારે આ જ્ઞાન ભૌતિકવાદ તરફ આવી જશે, યુનાનની પૂરી હિસ્ટ્રી છે આપણી પાસે, ગ્રીકની પૂરી હિસ્ટ્રી છે, રોમન એમ્પાયરની હિસ્ટ્રી છે કે તે સમયે તે જવાલ અને પતનના શિકાર બન્યા જ્યારે એમના અંદર શિક્ષણ પણ હતું, એમના અંદર સમાજને લગતી તે વખતની બધી જ વસ્તુઓ હતી, પરંતુ અખલાક, સંસ્કાર ન હતા અને માનવતા પ્રત્યેની પ્રેમ અને એના પ્રત્યેની જે લાગણી હોવી જોઈએ તે જ્યારે એમનામાં ન હતી તો મોટી સલ્તનતો શિકસ્ત થાય. જવાલે સલ્તનતે રૂમા મુસ્તકિલ કિતાબો છે કે કેવી રીતે રોમન એમ્પાયર દુનિયામાં ખતમ થઈ ગયા, કિસ્રા અને ઈરાનનો એમ્પાયર કેવી રીતે ખતમ થયો. અલ્લાહ તબારક તઆલાએ આપણને મુસલમાન બનાવ્યા છે. એટલે આપણે જરૂરી છે કે જ્ઞાનને અલ્લાહ પાકની જાતની સાથે જોડવીને, નમાઝોની પાબંદી સાથે, દીન અને શરીયતના અહકામની પાબંદી સાથે આ દુનિયાના શિક્ષણમાં આપણે આગળ વધીશું તો આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ઘણા બધા સાયન્સના અને વિજ્ઞાનના તે પ્રયોગો જે આજે 100 વર્ષ 200 વર્ષ પહેલા માનવીને ખબર પડી, આજથી 800 વર્ષ 900 વર્ષ પહેલા, 1000 વર્ષ પહેલા મુસ્લિમ સાયન્ટિસ્ટોએ બધી જ વસ્તુઓને પોતાના પુસ્તકોમાં લખી દીધી. આ વસ્તુ બતાવે છે ઝહરાવી કેવા સર્જરીના સાધનો એમણે તૈયાર કર્યા. અલ ઇદરીસી દુનિયાના નકશાઓ, ભૂગોળ શાસ્ત્ર એમણે પોતાની રીતે આગળ વધાવ્યા. તબીબી વિજ્ઞાનમાં તો ઘણી બધી લાઈન છે. એક નાનું મારું પુસ્તક છે મુસ્લિમ વૈજ્ઞાનિકો, મુસ્લિમ તબીબો. તો મારે કહેવાનો આશય એ છે કે ઇસ્લામ એ શિક્ષણને આગળ લાવે છે, કારણ કે માનવીએ કુરાને જે દલીલો પેશ કરી છે એ વૈજ્ઞાનિક દલીલો છે, એ અકલ અને બુદ્ધિની દલીલો છે. એ તે જ માણસ સમજી શકશે જે અકલ અને બુદ્ધિ સમજતો હોય.
એટલા માટે ફરીથી હું ગુજારિશ કરીશ કે હજુ પણ સમાજના તે બાળકો જે ધ્યાન નથી આપતા, મહેનત નથી કરતા, હું આપણા ટીચરોથી અને સ્કૂલના મેનેજમેન્ટથી દરખાસ્ત કરીશ કે આપણી મહેનતનો ફોકસ આ છોકરાઓ હોય અને એમને મહેનત તરફ લાવવાની કોશિશ કરવામાં આવે, એમને એવી રીતે પતાવીને સમજાવીને એ પ્રમાણે આગળ લાવવાની કોશિશ કરવામાં આવે તો ઓર આશા છે કે ઇન્શાલ્લાહ ઓર વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ પ્રગતિના શિખરો પ્રાપ્ત કરશે. હું મુનશી કોલેજ અને વોરા અમારી જે આપણી ભરૂચ વર્લ્ડ વોરા કોમ્યુનિટી છે એ બધાના આપણા જે પ્રમુખ સાહેબ છે, ભારતના જે ચેપ્ટરના પ્રમુખ સાહેબ છે અને બીજી જે પૂરી ટીમ છે ગામે ગામ, એ બધાને હું મુબારકબાદી આપું છું કે કદાચ કોઈ એક સમાજ અને કોઈ એક કોમ આ પ્રમાણે સંગઠિત થઈ રહી હોય અને આટલો વિશાળ સમુદાય હોવા છતાં તેની સંગઠિતતામાં દિવસે દિવસે પ્રગતિ થતી હોય, એ અલ્લાહ તબારક તાલાથી આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ કે આપણાથી અલ્લાહ પાક કોઈ કામ લેવા માંગે છે, એટલે આપે આ કામમાં આગળ વધવું પડશે. ઘણા એવા બેનામી માણસો છે જે ખિદમત કરી રહેલા છે અને તેમનું નામ સ્ટેજ પર કે કોઈ જગ્યાએ બોલાતું નથી, પરંતુ અલ્લાહ પાકના દરબારમાં તે લખાઈ રહ્યું છે. હઝરત ઉમર રદિયલ્લાહુ તઆલાના જમાનામાં જ્યારે ઈરાન ફતહ થયું, એક સિપાહી આવીને કહ્યું ફલાણાએ આ કામ કર્યું, ફલાણાએ આ કામ કર્યું. હઝરત ઉમરે ફરમાવ્યું કે જે તે જાણ્યું, જે મેં જાણ્યું એ તો ખબર છે, પણ એક એવો વર્ગ પર છે જેને ફક્ત અલ્લાહ પાક માટે કામ કર્યું, ફક્ત સમાજની દિલની લાગણીઓ સાથે જેને કામ કર્યું છે, તો એની નિયતો પ્રમાણે અલ્લાહ તબારક તઆલા આપને બદલો આપશે. ફરીથી હું દુઆ પર અલ્લાહ પાકથી ગુજારું છું કે જે પ્રમાણે આપણે 2 વર્ષ પહેલા ભેગા થયા, ત્યાર પછી વચમાં પણ એક વખત ભેગા થયા અને હવે જે આપણે પ્રગતિ કહી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને શિક્ષણ તરફ જે આપણો ફોકસ આવ્યો એ સૌથી મહાન છે. કોઈ પણ કોમ શિક્ષણ અને કારોબાર, ધંધા અને રોજગાર અને શિક્ષણ એ 2 વસ્તુઓથી કોમ આગળ આવે છે. યહૂદીઓના દાખલા આપણી સમક્ષ મોજૂદ છે. અલ્લાહ તબારક તઆલા આ બધી બાબતો પર આપણને ધ્યાન આપવાની અને કોશિશ કરવાની અલ્લાહ તબારક તઆલા તૌફીક આપે. આમીન. વાખિરુ દાવાના અલહમદુલિલ્લાહ. હઝરત મૌલાના મુફ્તી ઇકબાલ ટંકારવી સાહેબે આપણને ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું. જઝાકલ્લાહ સાહેબ.